প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমরা কি আমার স্ক্রিনটি দেখতে পাচ্ছ? হ্যালো, প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমরা কি আমার স্ক্রিনটি দেখতে পাচ্ছ? হ্যালো, প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমরা কি আমার স্ক্রিনটি দেখতে পাচ্ছ? হ্যালো, প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমরা কি আমার স্ক্রিনটি দেখতে পাচ্ছ? হ্যালো, প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমরা কি আমার স্ক্রিনটি দেখতে পাচ্ছ? হ্যালো, প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমরা কি আমার স্ক্রিনটি দেখতে পাচ্ছ? আসসালামু আলাইকুম। Dear students, let me know whether there is a problem on your side to watch the video. Sumaya Israt, Rehana. Okay, I think everything is okay. Is the sound okay? So, gentlemen and ladies, welcome to my session. This is Mohammad Jaid Hassan, Assistant Professor, Department of English, Kumilla Victoria Government College. Very good morning to everybody. Okay, so let us start our session. SSC English second paper, practice session, topic, subject verb agreement. So, dear students, in your lifetime, I mean, from class 9 to 11, you have faced with this topic several times. But today, I would like to remind you some rules and how to apply those rules in practical life, in practical examination. So follow this video. I hope you'll be immensely benefited from this presentation and you'll be able to cross-check your level of knowledge on this topic.
Sorry. So as you see on the screen, today we are going to exercise more or less 33 items, 33 questions from subject verb agreement, practical application. So subject verb agreement belongs to your right use of verb chapter, and this is the prerequisite to start off your right use of verbs. So on the way to learn right use of verb, you must have to have some sort of command over subject verb agreement, because this is the first thing you require to know to cope with the rules, to cope with the problems of subject verb agreement and right use of verbs. Subject verb agreement and right use of verbs are very essential to write your free handwriting on any topic, especially if some passages you are asked to write on a particular topic, uh, especially a paragraph as a report writing. Whenever you go for writing, sorry, on certain topic freely, and if some question, some topic set in the exam hall, examinations are uncommon to you, then you are to write some sentences from 10 sentences to 20, 30 or 40 sentences as per the item demands or requires freely. So most of the questions, I mean, question from passage, question from second part of the question, I mean, writing part. So it is expected that your paragraph or your essay or your application or your report, those items will be uncommon. And then you have to write of your own on these topics. For this reason, you'll have to have knowledge on subject verb agreement, because whenever you go for writing a particular sentence, you need to know how does your subject and verb agrees with each other. If they are not in the proper agreement, your sentence making will be wronged, and you'll do fatal mistakes in making sentences in the passage. So subject verb agreements, the rules of subject verb agreements are very essential for writing sentences correctly or using the verbs correctly. So let us start off. We'll check that whether your learning is okay or not. First, you see some questions are given on the screen, and I should like to ask you to answer the question in the comment box. তোমরা যারা আসছো লাইনে তারা এই যে স্ক্রিনে যে প্রশ্নগুলো দেখতে পাচ্ছ 1 2 3 এভাবে নাম্বার করে দেওয়া আছে। So try to answer these questions, choose the correct alternative and write the answer in the comment box. Okay, you must mention the serial number. Okay, so প্রথম তিনটা কোয়েশ্চেন 1 2 3, the principal and secretary of the college dash present. So আমরা দেখতে পাচ্ছি কলেজের পর একটা ড্যাশ আছে, যদিও ভেরি small dash, I mean not enough space over there, but after college there is a dash. So what is the correct alternative is appropriate for this blank? Write down in the comment box. 1 নম্বর প্রশ্নটির উত্তর কি হবে? 1 2 3 তোমরা কমেন্ট বক্সে লিখে যাও, আমি একটু পরে দেখছি। Yes, Sajjad has said it is very important topic for writing part. Very good, you got the point. এখন এই প্রশ্নগুলো আনসার লিখে আমি সলভ করব, তোমাদেরকে একটু চেক করব তোমরা কতটুকু জানো আসলে। সাজ্জাদ বলছে একের 1 হচ্ছে 1, I mean ওয়াজ বলতে চেয়েছো তাই তো? Why do you think so? The principal and secretary of the college
তোমাকে সাবজেক্ট ভাবে এগ্রিমেন্ট করার সময় প্রথমে দেখতে হবে তোমার সাবজেক্টটা কি সিঙ্গুলার নাকি প্লুরাল, হোয়েদার ইউর সাবজেক্ট সিঙ্গুলার অর প্লুরাল। সাবজেক্ট সিঙ্গুলার হলে ভার্ব সিঙ্গুলার হবে, সাবজেক্ট প্লুরাল হলে ভার্ব প্লুরাল হবে। সো তোমাকে প্রথমে আইডেন্টিফাই করতে হবে তোমার সাবজেক্টটা কি সিঙ্গুলার অর প্লুরাল। সাবজেক্ট চেনাটাও একটা মানে ক্রিটিক্যাল টাস্ক। সাবজেক্ট ক্যান বি এ সিঙ্গেল ওয়ার্ড অর এ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস। সাবজেক্ট একটা শব্দ হতে পারে অথবা একগুচ্ছ শব্দ হতে পারে। সুতরাং সাবজেক্ট কি চিনতে হবে যে সাবজেক্টটা কি সিঙ্গুলার না প্লুরাল। সিঙ্গুলার হলে সিঙ্গুলার সাবজেক্ট, সিঙ্গুলার হলে সিঙ্গুলার ভার্ব, প্লুরাল হলে প্লুরাল ভার্ব। সো দেখতে পাচ্ছি নুসরাত জাহান চৈতি লিখেছে একের হচ্ছে আনসার হচ্ছে আর, সি নাম্বার। জাহিদুল ইসলাম সে লিখেছে ইউ রোট দ্যাট আনসার ইজ ওয়াজ, আই মিন এ। সো সেভারাল আনসার্স আর কামিং, আই থিঙ্ক। সাজ্জাদ কারেকশন দিয়েছ। সাজ্জাদ বলেছে যে সরি, আর হবে। কেন আর হবে, তুমি কেন তোমার মাইন্ড শিফট করছো, তুমি একটু লিখো তো, তুমি একটু কমেন্টসে লিখো যে তুমি কেন তোমার মাইন্ডটা শিফট করলে। আগে আনসার দিয়েছিলে সাজ্জাদ, আগে আনসার দিয়েছিলে ওয়াজ, এখন সাজ্জাদ বলছে দিস ইজ আর। সো হোয়াই হ্যাভ ইউ শিফটেড ইউর মাইন্ড। আরফান ইবান বলেছে একের হবে আর, দুইয়ের হবে হ্যাজ। দুই হ্যাজ দ্য নিউজ অ্যাবাউট দ্য অ্যাক্সিডেন্ট ড্যাশ নট কাম ইয়েট। অ্যাক্সিডেন্টের খবরটি এখনো পৌঁছেনি, এখানে হ্যাজ হবে কেন। হ্যাজ, নুসরাত বলেছে হ্যাজ হবে, তিনের আনসার হ্যাজ হবে। A series of articles on corruption recently come out in the press. নুসরাত বলতে পারবে যে কেন এটা তুমি হ্যাজ লিখেছো। তোমরা একটু রুলসটা লেখো যে কেন, কোন রুলসের প্রেক্ষিতে, কোন নিয়মের প্রেক্ষিতে তোমরা আনসারগুলো করছো। তোমরা যদি সেটা একটু ব্যাখ্যা করো, ইট উইল বি বেটার ফর মি টু জাজ ইউর লেভেল অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং। ওকে, so let's go to the next slide. I will come back to solve the question. Second screen, you see question 4 to 7 are given. Physics dash my favorite subject. চারের আনসার কি হবে? Are, have, is, both A and B. 5 Great Expectations written by Dickens. 6 The government introduced compulsory computer education. আনসার চারটা অপশন দেওয়া আছে, হ্যাজ, হ্যাভ, হ্যাড অথবা এ এবং বি দুটা মিলে। Number 7 The pair of shows very attractive. So 4 answers, alternatives are given, is, are, has, were. So 4, 5, 6, 7 কি আনসার হবে একটু লিখো, কমেন্ট বক্সে একটু লিখে দাও কুইক, যে কে তাড়াতাড়ি লিখতে পারে, হু ক্যান ডু ইট ফার্স্ট। আমি দেখতে পাচ্ছি চারের আনসার জাহিদুল লিখেছে ইজ। ফিজিক্স ইজ মাই, না ওয়াই ফিজিক্স ইজ। গ্রেট এক্সপেকটেশনস রিটেন বাই ডিকেন্স, পাস কি লিখেছো, পাস নোবডি হ্যাজ আনসার দ্য কোয়েশ্চেন 5। পাসের আনসারটা লিখো সবাই দেখি, 5 কি হবে কোয়েশ্চেন 5। দেখতে পাচ্ছি ম্যাক্সিমাম 4 এর আনসার ইজ দিয়েছো, ভেরি গুড। নিশ্চয়ই তোমাদের এই আনসারের পিছনে যুক্তি আছে। কোয়েশ্চেন 5 আনসার করো, গ্রেট এক্সপেকটেশনের পরে ড্যাশ, রিটেন বাই ডিকেন্স। নুসরাত জাহান ভেরি গুড, তুমি বলছো রিসেন্টলি থাকলে এটা কি হবে, থাকলে পাস্ট পার্টিসিপল হয়, তাই হ্যাজ হয়েছে। পাস্ট রিসেন্টলি থাকলে পাস্ট পার্টিসিপল হয় না পাস্ট টেন্স, পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হয় বা পারফেক্ট টেন্স হয়, কোনটা? টু এ ইয়েট আছে তাই আনসার হ্যাজ। মোটামুটি আমার মনে হয় নুসরাত বুঝতে পারছে ব্যাপারগুলো, যদিও ক্লিয়ারলি উপস্থাপন করতে পারছে না। আমি পেয়েছি আরফান ইভান 4 এর আনসার দিয়েছো ইজ, 5 দিয়েছো বোথ এ এন্ড ডি। গ্রেট এক্সপেকটেশন দুটো আনসার হবে, মানে ইজও হতে পারে আবার ওয়াজ হতে পারে। আরফান 5 এর আনসারটা তোমার মনে হয় ঠিক হচ্ছে না। নুসরাত 5 এর আনসার দিয়েছে ইজ,
আমার মনে হয় নুসরাত ঠিক আছে। সাজ্জাদ হোসেন 5 এর আনসার ইজ দিয়েছে। 6 আনসার করো। 6, দ্য গভর্নমেন্ট ইন্ট্রোডিউসড compulsory computer education. So after government, a dash is given. 4 alternatives has, have, had, both A and B. তারপর 7 আনসার করো। This pair of shows dash very attractive. Sorry. 6 এবং 7 আনসার করো। Yes, present perfect tense. Nusrat, it's okay. Question 7, 6, 7 আনসার করো। হ্যাঁ, আঁখি ঠিক আছে। সিরাজুল ইসলাম আঁখি, সেরাজুম আঁখি, তোমার রোল নাম্বার পেয়েছি, কিন্তু তুমি এখন প্রশ্নগুলো আনসার করো। সাবজেক্ট বা এগ্রিমেন্ট আমরা আলোচনা করছি। ইউ হ্যাভ জয়েন্ড লেট, সো আনসার দ্য কোয়েশ্চেন্স অফ সাবজেক্ট বা এগ্রিমেন্ট ফ্রম সাবজেক্ট বা এগ্রিমেন্ট চ্যাপ্টার। আরফান ইভান বলেছে আনসার 6 এবং 7 হবে হ্যাজ এবং ইজ। দ্য গভর্নমেন্ট হ্যাজ বলেছো, তাই না? হ্যাজ ইন্ট্রোডিউসড। তারপরে দিস পেয়ার অফ শোজ, দ্য পেয়ার অফ শোজ, এটা কি হবে? 7, 7 বলেছো। আর সেরাজম আখি, the pair of shows, this pair of shows, this pair of shows, this pair of shows, এটা কি হবে? ইজ দিয়েছো। আচ্ছা, ওকে, আমি উইল কাম ব্যাক। নেক্সট আমরা যাচ্ছি, নেক্সট স্লাইড। কোয়েশ্চেন 8, 9, 10, 11। তোমরা এই 4টা প্রশ্ন আনসার দাও। কোয়েশ্চেন 8, 9, 10, 11। দেখছি আনসার আসছে। ওকে, ভেরি গুড। কোয়েশ্চেন 9, 10, 11 আনসার করো দেখি। Okay. I see lot of answers.
Rehan Akhtar. Yes, you have written R. Very good. 7 R লিখেছো। আমি বলেছি যে কোয়েশ্চেন 8, 9, 10, 11 লিখো। লট অফ আনসার্স আর কামিং। নুসরাত লিখেছে 11 হচ্ছে আর। 2/3 of the apple in the basket are rotten. বাস্কেটের ভিতর যে আপেলগুলো আছে তার 3/2 পচা, এর জন্য আর হবে। কনটেক্সটটা বলতে পারবা কেন আর হবে? নাম্বার 8 লিখেছে হ্যাভ। সাজ্জাদ লিখেছে 8 হ্যাভ এবং 9 ওয়ার, 10 কামস, 11 হচ্ছে হ্যাভ। ভেরি গুড। আমরা চেক করবো আনসারগুলো তোমার। তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি হারুন লিখছে কি হনুফা আক্তার বিথি লিখেছে কামস, 10 হবে কামস। 50% অফ হিস মান্থলি ইনকাম কামস অন বাস ফেয়ার। কামস হবে কেন? কামস তো হতেই পারে না। বিথি তুমি কিভাবে ভাবলে এটা কামস হবে? কামস তো কোন কনটেক্সটে আসে না। আবিয়ান ইরফান লিখেছে 11 আর হবে। ভেরি গুড, তোমার আনসার ঠিক আছে। আমরা পরের স্লাইডে যাচ্ছি। Question 12, 13 and 14 are given. So answer the questions 12, 13, 14. Time 20 seconds. 20 seconds এর ভিতরে তিনটা আনসার করো। 12, 13, 14. দেখতে পাচ্ছি হুমায়রা মেহজাবিন 11 আনসার করেছো আর তোমার ইউর আনসার ইজ কারেক্ট। থ্যাংক ইউ হুমায়রা অ্যান্ড আবিয়ান। সাদিয়া লিখেছে আর হবে। ওকে, ইটস ওকে, আর হবে, ঠিক আছে, আমি বলেছি এটা সঠিক হয়েছে। তোমরা এখন কোয়েশ্চেন 12, 13 and 14 আনসার করো। 30% of the employees in the office dash female. 13, 80% of the population of Bangladesh dash Muslims. ওকে, 13 আর লিখেছো। মোহাম্মদ হাসান, তুমি 13 লিখতে গেলে কেন? তোমার 12 কি হবে? 12 কে আনসার করবে? 12টা তুমি কি পারছো না? আচ্ছা, আমরা সলভ করবো, ডন্ট ওয়ারি, আই উইল কাম ব্যাক। ইরফান খুব ফার্স্ট। ইরফান 12 বলেছে, 12তে হবে আর, 13তে হবে ইজ বলেছে। 80% অফ দ্য পপুলেশন অফ বাংলাদেশ মুসলিম। কেন আর হবে ইরফান 13-এ? 14 কি হবে? 14 নান অফ দ্য ইনফরমেশন ড্যাশ কারেক্ট। এটা ইজ, আর, ওয়ার, বোথ এ এন্ড সি, ডাবল আনসার আছে। 14 আনসার করো। 14। হুমায়রা মেহজাবিন 13 আনসার করেছো। আমি দেখেছি নাসরিন সুলতানা, তুমি বলেছো 12 হবে আর। ওকে, সবাই 12 আনসার করছো, তোমাদের আর 13, 14 আছে। 14 আনসার করো দিকে। 14 হনুফা আক্তার বিথি লিখেছে 14 ইজ। বিথি কেন মনে হচ্ছে তোমার এটা ইজ? ট্রাই টু এক্সপ্লেন দ্য কমেন্ট বক্স। ইরফান সরকার 12 আর, আমরা পেয়েছি 12 আর হবে। আমরা নেক্সট স্লাইডে চলে যাচ্ছি কারণ আমাদের শেষ করতে হবে। অনেকগুলো কোয়েশ্চেন আছে, অন দ্য 33 কোয়েশ্চেন্স। নেক্সট স্লাইড, question 15 to 17. All the water used already.
One of the boys absent in the college. 17, the quality of the grapes not up to the mark. তোমরা 15, 16, 16, 17 আনসার করে দেখি। আমি মোটামুটি পেয়েছি 14 পর্যন্ত। 15 থেকে আনসার করে দেখি। 15, 16, 17। টাইম 20 সেকেন্ডস। 15 কি হবে? What is the correct answer for 15? ফার্স্ট আনসার করেছে নুসরাত জাহান চৈতি। সে লিখেছে 15 হবে হ্যাজ বিন। অল দ্য ওয়াটার হ্যাজ বিন। দেখি সবাই এগ্রি করছে কিনা। বিথি বলেছে হ্যাজ বিন। সাজ্জাদ হ্যাজ বিন। 16 আনসার করো। 16 ঠিক আছে আনসার। 16 আনসার করো। 16, 16। আর 16 মোহাম্মদ হাসান 16 বলেছে ইজ হবে। What are the boys absent in the college? ইজ আনসার করেছো। আমি দেখতে পাচ্ছি আরো একজন আনসার করেছে 15। 15 কেন has been absent? One of the boys has been absent in the college. কেন has been হবে? এখানে তো সরি 15 এ has been হবে। কে বলেছে এটা? এটা বলেছে মোহাম্মদ হাসান। নাইম has been লিখেছে। 16 হনুফা লিখেছে ইজ হবে। দেখি 17 আনসার করে। 17 সাজ্জাদ বলেছে 17 হবে ইজ দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য গ্রেপস নট আপ টু দ্য মার্ক। সাজ্জাদের আনসার ঠিক আছে। সাজ্জাদ 17 ঠিক আছে। সেরাজম আখি লিখেছে 17 ইজ। তোমাদের আনসার ঠিক আছে 17। তবে তোমাদের 15 এর আনসার অনেকের হয় নাই। নেক্সট স্লাইড। I am jumping to the next slide. 18 to 21, question number 18, 19, 20, 21. চারটা কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে, দ্রুত আনসার করে দেখি। আহ 18 আনসার লিখে সবাই দেখি। হুম, 17 ইজ ওকে, ঠিক আছে। 17 আনসার ঠিক আছে, সবাই সঠিক দিয়েছো। Now try to answer question 18, 19, 20 and 21. রেহানা, it's okay. Try to answer question 18. হ্যাঁ, মোহাম্মদ হাসান বলেছে 18 হবে was. Neither of the answers dash perfect. Neither of the answers. Neither of the answer. তারপর লিখছে 19 লিখো। 19, 20, 21. Try to answer question 20 and 21. Be quick. 10 সেকেন্ডের ভিতরে শেষ করো। এইটিনের আনসার তোমরা ভুল লিখেছো, অনেকে সঠিক দিয়েছো। 19 কি লিখেছো? স্টুডেন্টস, ইচ অফ দ্য স্টুডেন্টস কি হবে?
19 এর আনসার অনেকে সঠিক লিখেছো, ম্যাক্সিমাম ভুল লিখেছো। আমরা পেয়েছি, আনসারগুলো পেয়েছি। 21 আনসার করে দেখি অনেকে। 21, সরি, 21, 21 নিপা অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দীপা। এটা কি লিখেছো সবাই? টোয়েন্টি ওয়ান লিখছো ডিজার্ভ, নিপা অ্যাজ ওয়েল দীপা ডিজার্ভ দ্য রিকগনিশন। আর তুমি একটা চালাকি করেছো, এখানে প্রশ্নটার মধ্যে একটা ভুল আনসার দেওয়া আছে। নিপা সেই সুযোগটি নিয়েছে, 5টি ডিফেন্ড করে দিলে আর কোনো ঝামেলা হচ্ছে না, ঠিক আছে? নিপা, তোমার আনসার সঠিক, সরি। কিন্তু আমাকে বলো যে নিপা অ্যাজ ওয়েল দীপা তারা কি সিঙ্গুলার ভার্ব না প্লুরাল, সিঙ্গুলার সাবজেক্ট আর প্লুরাল সাবজেক্ট? ওকে, I think answer is correct. Next slide. 22, 23, 24, 25. টাইম 20 সেকেন্ডস। 20 সেকেন্ডের ভিতরে 4টা আনসার করো। হাসান, মোহাম্মদ হাসান সিঙ্গুলার সাবজেক্ট লিখেছো, ভেরি গুড। 22 সিঙ্গুলার সাবজেক্ট, সিঙ্গুলার বলেছো। সাজ্জাদ হোসেন 22, হি অ্যান্ড নট ইউ, দ্য গোল, ভেরি গুড। হাসানের আনসার ঠিক আছে। অর্ণব আহমেদ সুমন সিঙ্গুলার, সিঙ্গুলার, ওকে, ভেরি গুড। 23 আনসার করো, ঝর্ণা টুগেদার উইথ হার ফ্রেন্ডস, এটা কি সিঙ্গুলার না প্লুরাল বলো? 24, 200 মাইলস আ ফেয়ারলি লং ডিস্টেন্স, এটা কি ইজ হবে না, আর হবে না, শ্যাল হবে না, উইল হবে? 24 আনসার করে দেখি। 24, 25, 10,000 টাকা, লট অফ মানি ফর হিম। Try to answer question 25. 26, 26 আনসার করো, দ্রুত আনসার করো। 26, 4 years a long time to spend, প্রায় একই ধাঁচের কোয়েশ্চেন। 27, 5 plus 5, 10. ভেরি গুড। 27 আনসার করো, গাণিতিক যোগ বিয়োগ কি হবে এটা? আহ, 28 ইউজ করো, একই ধাঁচের কোয়েশ্চেন। 27, 28 both are almost of same type. 29 আনসার করো, ইদার মাই ব্রাদার অর মাই সিস্টার্স, এটা একটু একটু ডিফারেন্ট, এটা আনসার করো দেখি। 29 আনসার করো সবাই দেখি। 29, 29 কি হবে? ই আর হবে, ইজ হবে, অথবা শ্যাল হবে, কোনটা হবে? 29,
দেখতে পাচ্ছি 29 ইজ লিখেছে, ভেরি গুড। মোহাম্মদ হাসান, হাসান ইজ ভেরি ফার্স্ট। জান্নাতুল লিখেছে ইজ। অর্ণব লিখেছে, অর্ণব 29 হবে। আর ডিফারেন্ট আনসার দিয়েছো, কেন দিয়েছো এক্সপ্লেন করো দেখি। নেক্সট হচ্ছে 30 লিখো, 31 neither the drama nor the movie dash interesting. 31 bread and banana just my favorite breakfast. এটা কমন একেবারে। 31 কুইক লিখো, টাইম 10 সেকেন্ডস। Final slide, 32 and 33. The United States of America, big fleet, have, are, shall, and has. Choose the right alternative. 33, I accompanied with my father, dash the Sundarban. ফাইনাল যে কোয়েশ্চেনটা আছে 33, এটা আনসার করে একটু ডিফারেন্ট কোয়েশ্চেন্স। 33 রেখা আনসার 33। দেখতে পাচ্ছি অ্যালেক্স সাকিব ওয়াজ লিখেছে, আরফান ইবান আর লিখেছে, সাদিয়া লিখেছে আর 31, ওকে। তারপরে নাসরিন লিখেছে আর 31, আর লিখেছে, নাসরিন লিখেছে আর 31, আবার 31 আনিস লিখেছে ইজ। মানে কোয়েশ্চেন্স আনসার ডিফারেন্ট আনসার আসতেছে। তার মানে মোস্ট অফ ইউ don't have sufficient knowledge on subject verb agreement. 33 লেখো, 33, I accompanied with my father. এখানে একটা ভুল আছে, I accompanied with হবে না, I accompanied my father. Sorry, I accompanied with father, dash visited. Accompanied with my father, ঠিক আছে। রাইট অল্টারনেটিভ চুজ করো দেখি। 33 has visited. আরফান ইবান ভেরি ফার্স্ট, আরফান লিখেছে 32 হবে হ্যাজ, ভেরি গুড, আনসার ইজ কারেক্ট। 33 হবে হ্যাজ ভিজিটেড লিখেছো, হ্যাজ ভিজিটেড। আয়ের সাথে হ্যাজ হবে? আরফান আয়ের সাথে কি হ্যাজ হয়? আর এটা তো প্লুরাল সাবজেক্ট না, অ্যাকম্পানিড বাই বা অ্যাকম্পানিড উইথ, টুগেদার উইথ, এগুলো কিন্তু থাকলে তার আগে যে সাবজেক্টটা বোঝে সেটা অনুসারে ভার্ব হয়। অর্থাৎ অ্যাকম্পানিড বাই বা টুগেদার উইথ, তার আগে যদি সাবজেক্টটা সিঙ্গুলার হয় ভার্বটা সিঙ্গুলার হবে, তার আগের সাবজেক্টটা প্লুরাল হলে ভার্বটা প্লুরাল হবে। তোমার আনসারটা ভুল হয়েছে। 33 আনিস লিখেছে এ হবে, আনিস ঠিকই লিখেছে। ইজ ভিজিটেড, মোহাম্মদ হাসান ইজ ভিজিটেড তো কখনই হবে না, তুমি তো অ্যাক্টিভ প্যাসিভ ভুলে গেছো, এটা অ্যাক্টিভ প্যাসিভে ভুল করে ফেললা। অ্যালেক্স সাকিব 33 লিখেছে হ্যাভ ভিজিটেড। ঠিক আছে, তুমি কি বুঝে লিখেছো অ্যালেক্স? এক্সপ্লেন করতে পারবা? এক্সপ্লেন ইউর আনসার ইন দ্য কমেন্ট বক্স। অর্ণব ডিফারেন্ট আনসার দিয়েছে, বি হবে বলেছে, ইজ ভিজিটেড। অর্ণব ইউ আর রং, এটা তোমার একদম প্যাসিভটাই তুমি ভুল করে ফেলেছো। সাদিয়া আনসার কারেকশন করেছে, সে হ্যাভ ভিজিটেড লিখেছে। সাদিয়া শুধু মন পরিবর্তন করে, ভালো। চেঞ্জিং মাইন্ডস or correcting minds is not bad. অর্ণব আহমেদ সুমন 33 লিখেছে এ। অর্ণব তুমি আবার চেঞ্জ করেছো, ঠিক আছে। আমরা যাচ্ছি একদম শুরু থেকে, 33 থেকে আমরা পিছনের দিকে যাব। উইল রল ব্যাক অ্যান্ড রল ব্যাক টু কোয়েশ্চেন 1 আপ টু 1। ওকে, আমি সলভ করছি, তোমরা একটু মিলিয়ে নাও। সো কোয়েশ্চেন 33, আই অ্যাকম্পানিড উইথ মাই ফাদার। এখানে সাবজেক্টটা হচ্ছে সিঙ্গুলার, আই এর সাথে হ্যাভ বসবে, তাহলে এখানে কি হবে? আই অ্যাকম্পানিড উইথ মাই ফাদার হ্যাভ ভিজিটেড। এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে আই, নট উইথ মাই ফাদার। উইথ মাই ফাদার এখানে সাবজেক্ট নয়, দ্যাট ইজ ওয়াই এটা হবে হ্যাভ ভিজিটেড। 32, দ্য ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা, এটা দেশ, এটা সিঙ্গুলার। দ্য ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা সাবজেক্ট সিঙ্গুলার, বিগ ফ্লিট, হ্যাজ বিগ ফ্লিটস,
বিগ ফ্লিটস হ্যাজ আর্টিকেল এ হবে অবশ্য, ড্রপ পড়েছে, এটা আর্টিকেল এ বসবে বিগ এর আগে। দ্য ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা একটা কান্ট্রি, নেম অফ এ কান্ট্রি, এটা সিঙ্গুলার, সাবজেক্ট সিঙ্গুলার, ভার্ব হবে হ্যাজ। আমরা পিছনের স্লাইডে যাচ্ছি, উই আর গেটিং ব্যাক। ওকে, 31 হচ্ছে ব্রেড অ্যান্ড বানানা। আমরা ব্রেড অ্যান্ড বাটার পড়েছি, এটা অবশ্যই ইজ হবে, কারণ দুটার টার্গেট সিঙ্গুলার, একজনের দুটাই মিলিয়ে একজনের ব্রেকফাস্ট, অর্থাৎ এটা ব্রেড অ্যান্ড বানানা এই একটা ইউনিট হিসেবে একজন ব্যক্তির ব্রেকফাস্ট, মানে টার্গেট ইজ সিঙ্গুলার, দ্যাট ইজ ওয়াই ভার্ব উইল বি সিঙ্গুলার। ব্রেড অ্যান্ড বাটার ইজ মাই ফেভারিট ব্রেকফাস্ট, এখানে ইন বসেছে, আসলে ইন না, এটা ইজ হবে এখানে, এটা টাইপোজ, বি হবে আনসার, ইজ হবে, কিন্তু এখানে ইন লেখা আছে, জাস্ট কারেক্ট ইট। ব্রেড অ্যান্ড বানানা ইজ মাই ফেভারিট ব্রেকফাস্ট। 30 নেইদার অফ দ্য ড্রামা, নেইদার দ্য ড্রামা নট দ্য মুভি। আমরা জানি সেন্টেন্সে নেইদার নর বা ইদার অর থাকলে নর অথবা অরের পরে যে সাবজেক্ট থাকবে সেই সাবজেক্ট অনুসারে ভার্ব হবে। আমি আবার বলছি, সেন্টেন্সে নেইদার নর অথবা ইদার ডট ডট অর থাকলে ওই নর বা অরের পরে যে সাবজেক্টটা বসবে সেটা অনুসারে ভার্বের সিঙ্গুলার প্লুরাল নির্ধারিত হবে। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি নেইদার ড্রামা নট দ্য মুভি, তাহলে এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে নরের পরের অংশটা, নরের পরের অংশ কি আছে, মুভি, দ্য মুভি, তা মুভিটা হচ্ছে সিঙ্গুলার সাবজেক্ট, সুতরাং ভার্বটা সিঙ্গুলার হবে। নেইদার দ্য ড্রামা নট দ্য মুভি, মুভি যদি সাবজেক্ট হয় এখানে, তাহলে কি হবে, ভার্বটা কি হবে, ওয়াজ ইন্টারেস্টিং, হ্যাজ তো হবে না, ওয়াজ ইন্টারেস্টিং। 31 আগে বলেছি, we are going back, sorry, এটা সামনে চলে যাচ্ছে, আমি শুরু থেকে করছি আবার। ওকে, সরি, আমি একবারে প্রথম স্লাইডে চলে এসেছি, একটু স্লাইডে ডিস্টার্ব হচ্ছে। কোয়েশ্চেন নাম্বার 1, দ্য প্রিন্সিপাল অ্যান্ড সেক্রেটারি অফ দ্য কলেজ, এটা তোমরা জানো খুবই সহজ, প্রিন্সিপাল অ্যান্ড সেক্রেটারি একই ব্যক্তি, কারণ দ্বিতীয় যে সাবজেক্ট সেক্রেটারি তার আগে দিনেই, দিনে দি থাকলে এটা ডিফারেন্ট সাবজেক্ট আলাদা হতো, দুটা সাবজেক্ট হয়ে যেত, প্রিন্সিপাল একটা সাবজেক্ট, সেক্রেটারি একটা সাবজেক্ট, যেহেতু সেক্রেটারি আগে দিনেই, সেকেন্ড সাবজেক্টের আগে দিনাই, সুতরাং সেক্রেটারি এবং প্রিন্সিপাল মানে একই ব্যক্তি, সো দ্য ভার্ব উইল বি সিঙ্গুলার, তাহলে কি হবে, ওয়াজ। কোয়েশ্চেন 2, দ্য নিউজ অ্যাবাউট দ্য অ্যাক্সিডেন্ট নট কাম ইয়েট, নিউজ শব্দটা অ্যাজ থাকলো, এটা কিন্তু সিঙ্গুলার, তাহলে এটা কি হবে, হ্যাজ হবে, হ্যাজ নট কাম ইয়েট, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হ্যাজ হবে, হ্যাভ হবে না। 3, a series of articles on corruption recently come out in the press, a series of articles, এটা পুরোলি হবে, have come out. Question 3, have come out, okay, এটা একটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, সিরিজটাই প্লুরাল, আবার আর্টিকেলস প্লুরাল, both are plural, a series of article. সরি, সিরিজ কি হবে বলো দেখি, সিরিজ অফ আর্টিকেল, সিরিজটা কি হবে, ইজ ইট সিঙ্গুলার অর প্লুরাল, সিরিজ কি হবে বলো, সিরিজ শব্দটা কিন্তু সিঙ্গুলার শব্দ, কিন্তু এখানে সিরিজ অফ আর্টিকেলস, দুটা মিলে কি হচ্ছে এটা বলো,
So series, the very word is this is countable, the series, কিন্তু সিরিজ একটা সিঙ্গুলার ইউনিটকে নির্দেশ করছে, কিন্তু ভার্বটা কি হবে, হ্যাজ হবে না হ্যাভ হবে? বলো দেখি। থ্রি আনসার করে দেখি, একটু কনফিউজ আমি আনসারটাতে। রেগুলার আচ্ছা, আনসারটা প্লুরাল হবে। সিরিজ অফ আর্টিকেলস আগে বলেছি, এটা হ্যাভ হবে। সিরিজ অফ আর্টিকেলস অন করাপশন, সিরিজ সিঙ্গুলার ইউনিটকে নির্দেশ করলো। সিরিজ ইটসেলফ কাউন্টেবল নাউন, আর তারপরেও কিন্তু কাউন্টেবল নাউন সেটাও প্লুরাল দেওয়া আছে। দ্যাট ইজ ওয়াই সিরিজ অফ আর্টিকেলস উইল বি প্লুরাল, মানে আনসার হবে হ্যাভ। নেক্সট আনসার, ফিজিক্সের সাবজেক্টের নাম, দ্যাট ইজ ওয়াই দ্য আনসার ইজ। 5 গ্রেট এক্সপেকটেশনস, এটা একটা বইয়ের নাম, চার্লস ডিকেন্স এটা লিখেছেন। দ্যাট ইজ ওয়াই গ্রেট এক্সপেকটেশন এই সাবজেক্টটি সিঙ্গুলার, কারণ এটা বইয়ের নাম এবং এটা সিঙ্গুলার হবে। ইজ রিটেন, নট ওয়াজ হবে না, ওয়াজও সিঙ্গুলার কিন্তু প্রেজেন্ট টেন্সে লিখতে হবে, ইজ রিটেন। দ্য গভর্নমেন্ট ইউজ কম্পালসারি কম্পিউটার এডুকেশন, গভর্নমেন্ট কি হবে, সরকার, হ্যাজ ইন্ট্রোডিউসড, হ্যাজড হবে। দ্য গভর্নমেন্ট একটা ইউনিট, কালেকটিভলি গভর্নমেন্ট একটা ডিসিশন নিয়েছে, দ্য টার্গেট ইজ সিঙ্গুলার, দ্যাট ইজ ওয়াই ভার্ব উইল বি সিঙ্গুলার। দ্য গভর্নমেন্ট হ্যাজ, গভর্নমেন্ট ইজ দ্য বডি, একটা ইউনিট, দ্যাট ইজ ওয়াই সাবজেক্ট সিঙ্গুলার, ভার্বটা সিঙ্গুলার হবে। দ্য পেয়ার অফ শোজ very attractive, this pair of shows is very attractive, this pair একটি পেয়ার বলেছে, দিস তো সবসময় সিঙ্গুলারে হয়। নাম্বার 8, a great number of freedom fighters killed in the liberation war, এটা a great number থাকলে নর্মালি প্লুরাল হয়, where সরি, a great number of freedom fighters were killed, এখানে প্লুরাল হবে এবং প্যাসিভ ভয়েসের প্লুরাল, প্যাসিভ হবে এটা সেন্টেন্সটা, where হবে। the number of mangoes, the number থাকলে সেন্টেন্সে ভার্বটা সিঙ্গুলার হয়, দ্যাট ইজ ওয়াই দ্য আনসার ইজ। দ্য নাম্বার অফ ম্যাঙ্গোজ ইজ 25, যদিও 25 আমাদের সাবজেক্ট না, দ্য নাম্বারটা হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট। সংখ্যাটি কত, সংখ্যাটা হচ্ছে 25, অর্থাৎ সংখ্যাটি সিঙ্গুলার, বাট সংখ্যাটি ভিতরের যে এলিমেন্টসগুলো যেটা এটাকে কম্প্রাইজ করেছে সেটা প্লুরাল। দা নাম্বার থাকলে সিঙ্গুলার হয়, তোমরা একবার চোখ বন্ধ করে আনসারটা লিখতে পারো, দা নাম্বার থাকলে সাবজেক্ট সিঙ্গুলার। 50% of his monthly income dash on bus fare, 50% of his monthly income goes on his bus fare, একজন কে জানি লিখেছিল কামস হবে না, গোজ হবে এখানে। সাবজেক্ট অবশ্যই সিঙ্গুলার, 50% এটা ইউনিট বোঝাচ্ছে। ইনকাম হিয়ার ইন দিস সেন্টেন্স, ইনকাম ইজ আনকাউন্টেবল, দ্যাট ইজ ওয়াই একটা ইউনিট বুঝিয়েছে এবং ভার্বটা সিঙ্গুলার হবে, গোজ হবে। 2/3, সিরিয়াল নাম্বার 11, 2/3 of the apples in the baskets, 2/3 of the 2/3 এটা ভগ্নাংশ থাকলে দেখতে হবে ভগ্নাংশটাকে সিঙ্গুলার না প্লুরাল, ভগ্নাংশটা দেখতে পাচ্ছি প্লুরাল, 2/3 বলে 3/2 অংশ, তারপরে দেখতে হবে তারপরে কি সিঙ্গুলার সিঙ্গুলার নাউন বসেছে না প্লুরাল নাউন বসেছে। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাপল হচ্ছে প্লুরাল, আবার সামনে ভগ্নাংশটা প্লুরাল, সুতরাং ভগ্নাংশের পরে যদি প্লুরাল নাউন হয় তখন সাবজেক্টিভ প্লুরাল। 2/3 of the apples in the basket are rotten, এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটের প্যাসিভ ভয়েস, আর রটেন প্লুরাল ভার্ব। আমরা চলে যাচ্ছি 12-এ, 30% of the employees in the office, এমপ্লয়িজ 30%, তারপরে কাউন্টেবল নাউন বসেছে, কাউন্টেবল নাউনটা প্লুরাল, এমপ্লয়িজ প্লুরাল, দ্যাট ইজ ওয়াই ভার্ব
প্লুরাল হবে। 30% of the employees in the office are female. 80% of the population of Bangladesh are Muslims. তারপরে none of the information is correct or correct. None of the information শব্দটি সিঙ্গুলার হতে পারে, প্লুরাল হতে পারে, কিন্তু এখানে যেহেতু সিঙ্গুলার প্লুরাল স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না, এখানে তোমার নান অফ দ্য ইনফরমেশনটা সিঙ্গুলারে ধরতে হবে, ধরে এটাকে সিঙ্গুলার ভাব দিতে হবে। নান অফ দ্য ইনফরমেশন ইজ কারেক্ট, বাট সাম অফ দ্য যেহেতু ইনফরমেশন শব্দটি সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল, এটাকে ডি নাম্বার আনসার করা যায়। ডি নাম্বার হচ্ছে বোথ এ অ্যান্ড সি, অর্থাৎ ইজও হতে পারে আর হতে পারে। নান অফ দ্য ইনফরমেশন ইজ কারেক্ট, নান অফ দ্য ইনফরমেশন আর কারেক্ট, দুটি ঠিক হবে। তাহলে এখানে বেস্ট অ্যান্সার হচ্ছে ডি, বোথ এ অ্যান্ড সি। সরি, এখানে বি লেখা নেই, সি লেখা আছে, তাহলে আনসার ইজ হবে এখানে। নান অফ দ্য ইনফরমেশন ইজ কারেক্ট, যদি বোথ এ অ্যান্ড বি হতো তাহলে আনসারটা একদম পরিপূর্ণ হতো। খেয়াল রাখতে হবে ইনফরমেশন শব্দটি নর্মালি সিঙ্গুলার হিসেবে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ইনফরমেশন শব্দটি প্লুরাল অর্থ অনেক সময় ব্যবহার করা যায়। এই সেন্টেন্সে এটা সিঙ্গুলারই হবে এবং আনসার হচ্ছে এ। আমি নেক্সট স্লাইডে চলে যাচ্ছি। 15 অল দ্য ওয়াটার সব পানির সবটা ইউনিটকে বুঝিয়েছে, সুতরাং অল থাকলেও ভাব কিন্তু সিঙ্গুলার। অল দ্য ওয়াটার হ্যাজ বিন ইউজড অলরেডি থাকলে পারফেক্ট টেন্স হয় এবং এটা পারফেক্ট টেন্সের প্যাসিভ ভয়েস। অল দ্য ওয়াটার হ্যাজ বিন ইউজড, হ্যাজ বিন আনসার হবে বি নাম্বার। ওয়ান অফ দ্য বয়েজ, এখানে বয়েজের মধ্যে একটা সাবজেক্ট ওয়ান, এর জন্য ভাবটা সিঙ্গুলার হবে। ওয়ান অফ দ্য বয়েজ ইজ অ্যাবসেন্ট, ইজ হবে। দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য গ্রেপস, এখানে গ্রেপসদের কোয়ালিটিকে বোঝাচ্ছে, গ্রেপস কিন্তু সাবজেক্ট না, সাবজেক্ট হচ্ছে কোয়ালিটি। দ্য কোয়ালিটি হচ্ছে সিঙ্গুলার, ভাব হবে সিঙ্গুলার। দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য গ্রেপস ইজ নট আপ টু দ্য মার্ক। আমরা চলে যাচ্ছি 18 নিদার অফ দ্য আনসার্স ড্যাশ পারফেক্ট। নিদার অফ দ্য আনসার, নিদার থাকলে, নিদারের পরে যদি প্রেপোজিশনাল ফ্রেজ থাকে তখন কিন্তু ভার্বটা প্লুরালে, প্রেপোজিশন ফ্রেজটা যদি প্লুরাল নাউন যুক্ত হয়, আমি আবার বলছি নিদারের পরে যদি প্রেপোজিশনাল ফ্রেজ থাকে প্লুরাল নাউন যুক্ত, তখন ভার্বটি প্লুরাল হয়। নিদার অফ দ্য আনসার্স, এখানে আনসার্স প্লুরাল, যদি আনসার হতো তাহলে সিঙ্গুলার হতো। তাহলে কি হবে? নিদার অফ দ্য আনসার্স আর পারফেক্ট, এ নাম্বার আনসার হবে। 19 ইচ অফ দ্য স্টুডেন্টস গিভেন এ প্রাইজ, ইজ থাকলে নর্মালি কি হয়? সিঙ্গুলার হয়। ইচ অফ দ্য স্টুডেন্টস ওয়াজ গিভেন আ প্রাইজ, ইজ এভরি থাকলে নর্মালি সিঙ্গুলার হয়। 20 দ্য প্রাইম মিনিস্টার উইথ অল দ্য মিনিস্টার্স অ্যারাইভড, এখানে উইথ দিয়ে অল দ্য মিনিস্টার যুক্ত হয়েছে, কিন্তু উইথ থাকলে উইথ যদি দুটো সাবজেক্টকে যুক্ত করে, তো সেক্ষেত্রে উইথের আগে যে সাবজেক্টটি, অর্থাৎ উইথের পূর্বে যে সাবজেক্টটি বসবে সেটি অনুসারে ভার্ব হবে। তাহলে উইথের পরে মিনিস্টার্স আছে, সেটা ধর্তব্য না, আমাদের ধর্তব্য হচ্ছে উইথের আগের সাবজেক্ট, দ্য প্রাইম মিনিস্টার। দ্যাট ইজ সাবজেক্ট সিঙ্গুলার, প্রাইম মিনিস্টার সিঙ্গুলার। তাহলে কি হবে? দ্য প্রাইম মিনিস্টার উইথ অল দ্য মিনিস্টার্স হ্যাজ অ্যারাইভড, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হ্যাজ হবে। 21 নিপা অ্যাজ ওয়েল এজ ডিপা ড্যাশ দ্য রিকগনিশন, কে জানে অর্থাৎ ডিজার্ভ লিখেছে। ডিজার্ভ লিখলে তো আর কোনো সিঙ্গুলার প্লুরাল প্রশ্ন আসে না, পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের মেন ভার্ব যখন বসবে তখন সিঙ্গুলার প্লুরাল ব্যাপার না। কিন্তু তোমাদেরকে জানতে হবে নিপা অ্যাজ ওয়েল এজ দীপা, এটার মধ্যে সাবজেক্ট কিন্তু নিপা, যেহেতু অ্যাজ ওয়েল এজ থাকলে তার আগের সাবজেক্টটিকে মিন করে নিপা, সাবজেক্টটা সিঙ্গুলার হবে, ডিজার্ভস হবে। যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হইতো, এই নাম্বারে যদি তোমার ডিজার্ভ থাকতো তাহলে তুমি কিন্তু বি আনসার করতা, কিন্তু ডিজার্ভ যারা আনসার করেছো কৌশলে তাদের আনসারটি হয়েছে, কিন্তু ডিজার্ভস হবে মূলত আনসারটি। 22 হি অ্যান্ড নট ইউ, আমরা সাবজেক্টের পরে অ্যান্ড নট ইউ, অ্যান্ড সাবজেক্টের পরে যদি অ্যান্ড বসে এবং তারপরে যদি নট বসে তখন কিন্তু দ্বিতীয় অংশটার সাবজেক্টটা ইনভ্যালিড হয়ে যায়, অর্থাৎ সেক্ষেত্রে অ্যান্ডের আগে যে সাবজেক্ট সেটিকে কাউন্ট করতে হবে। তাহলে অ্যান্ডের আগে সাবজেক্ট হচ্ছে হি অনুসারে ভার্ব হবে, ইউ অনুসারে নয়। তাহলে হি নট ইউ, তাহলে সাবজেক্ট হচ্ছে হি হচ্ছে সিঙ্গুলার, তাহলে কি হবে? প্রেজেন্ট পারফেক্ট হবে, হ্যাজ অ্যাচিভড, বি নাম্বার আনসার হবে। 23 ঝর্ণা টুগেদার উইথ হার ফ্রেন্ডস কাম আউট সাকসেসফুল, টুগেদার উইথ থাকলে
সেন্টেন্সে টুগেদার উইথ থাকলে টুগেদার উইথের যে পূর্বে যে সাবজেক্টটি বসে সেটিকে ধরতে হবে। তাহলে টুগেদার উইথ তার আগে ঝর্ণা আছে, এখানে ঝর্ণা সাবজেক্ট, তার ফ্রেন্ডস প্লুরাল, কিন্তু এটা সাবজেক্ট হবে না। টুগেদার উইথের আগে যে সাবজেক্ট থাকে অর্থাৎ ঝর্ণা, সেটি অনুসারে ভার্বটি নির্ধারিত হবে। তো ঝর্ণার সাথে সিঙ্গুলার বসবে ভার্ব। কি হবে? ঝর্ণা টুগেদার উইথ হার ফ্রেন্ডস হ্যাজ কাম আউট, হ্যাজ হবে। তাহলে কোয়েশ্চেন আনসার হচ্ছে এ। 24, 20 miles dash a fairly long distance. সরি, 200 miles, 200 miles একটা ইউনিট। যদি প্লুরাল সংখ্যা দিয়ে একটা ইউনিট বোঝায় সেক্ষেত্রে ভার্ব সিঙ্গুলার। আমরা দেখতে পাচ্ছি প্লুরাল মেজারমেন্ট কিন্তু সিঙ্গুলার ইউনিটটা সিঙ্গুলার, সেক্ষেত্রে ভার্বটি সিঙ্গুলার হবে। 20 miles ইজ এ, আমরা আর্টিকেল এ দেখেও বুঝতে পারি যে আমরা এটা একটা সিঙ্গুলার ভার্ব গ্রহণ করবে। সেক্ষেত্রে 20 miles, 200 miles ইজ হবে এখানে আনসার এ। 25, 10,000 টাকা ড্যাশ এ লট অফ মানি ফর হিম, এখানেও একটা ইউনিট বুঝিয়েছে, প্লুরাল ইউনিট বুঝিয়েছে। ইউনিট বোঝানোর মধ্যে ভার্বটা সিঙ্গুলার হবে। তাহলে 10,000 টাকা ইজ আ লট অফ মানি, 25 আনসার হবে সি। সরি, 26, 4 ইয়ার্স, এটা একটা প্লুরাল ইউনিট, এখানে ভার্বটা সিঙ্গুলার হবে। 4 years dash time to spend an honors degree is a long time, আনসার হবে ডি। 27 হবে 5 + 5, এটা গাণিতিক যোগ বিয়োগ যদি হয় সেক্ষেত্রে ভার্বটা নর্মালি ফলাফলটা সিঙ্গুলার, ফলাফল বোঝাতে ভার্বটা সিঙ্গুলার হয়। গাণিতিক যোগ বিয়োগ বা গাণিতিক ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে ভার্বটা নর্মালি সিঙ্গুলারই হয়। 5 + 5 is 10, আনসার হবে এ। 10 - 10 এটাও সিঙ্গুলার হবে, এটা আনসার এ হবে ইজ। 29 ইদার মাই ব্রাদার অর মাই সিস্টার্স, এখানে এই 29 রুলসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে দুটো সাবজেক্ট দেখতে পাচ্ছি, মাই ব্রাদার অ্যান্ড মাই সিস্টার্স, কোনটি সাবজেক্ট হবে আমাদের? তো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে সেন্টেন্সে ইদার ডট ডট অর বা নেদার ডট ডট নর থাকলে অর এবং নরের পরে যে সাবজেক্ট থাকবে সেটি অনুসারে ভার্ব হবে। আমি আবার বলছি, ইদার অর ডট ডট অর অথবা নাইদার ডট ডট নর, সেই নর এবং পরে যে সাবজেক্ট থাকবে সেটি অনুসারে ভার্ব হবে। তাহলে এখানে অরের পরে কি আছে? অরের পরে আছে মাই সিস্টার্স, মাই সিস্টার্স এর প্লুরাল, ভার্বটা হবে প্লুরাল। তাহলে কি হবে? ইদার মাই ব্রাদার অর মাই সিস্টার্স আর গোয়িং টু, আনসার হবে এ, আর। নেক্সট উই হ্যাভ 30, কোয়েশ্চেন 30, নেইদার দ্য ড্রামা নট দ্য মুভি, এখানেও নর আমরা আগে বলেছি যে ইদার অর নিদার নর এবং অরের পরে যে সাবজেক্ট হবে সেটি ধরে সেই সাবজেক্টকে ধরে ভার্ব নির্ধারণ করতে হবে। তাহলে এখানে দ্য মুভি হচ্ছে সাবজেক্ট, মুভির পরে বসবে ওয়াজ, যেহেতু পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স, এটা ওয়াজ বসবে এখানে, আনসার বি। 31 ব্রেড অ্যান্ড বানানা, আমি বলেছি এটা সলভ করেছিলাম, ইজ মাই ফেভারিট ব্রেকফাস্ট, আমি 32, 33 আগেই সলভ করেছি, এটা ইজ হবে। আর যদি আনসারে বি নাম্বারে ইন লেখা আছে, এটা টাইপও হচ্ছে, ইজ হবে। এ হচ্ছে মোটামুটি আনসার। তোমরা আশা করি বাসায় তোমরা বসে বসে রাইট ফর্ম ভার্ব চ্যাপ্টারটি দেখবে এবং সাবজেক্ট ভার্ব অংশ, স্পেশালি সাবজেক্ট ভার্ব অংশ, সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট, এই অংশটি ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ deep knowledge and clear knowledge on subject verb agreement. If you have such deep knowledge on subject verb agreement, you will be very confident in freehand writing. So hope you have got some insights from my today's practice sessions. Hope in the coming days I will hold several practice sessions for your better understanding and better clarification. So till then, stay well, stay blessed. Allah Hafiz.